बोले सोने हाल सास भी अकाल। दर्शन दे विच आप जी देख रहे हो दुनिया के कोने कोने विच जिथे भी आप बैठे हो। आप जी नूं पता है कि जदों गुरुद्वारा साहिब के इतिहासां की गल की जाए तो रामगढ़िया गुरुद्वारा डरबी विखे विशेष महत्ता रखता है। ये बहुत सारिया एक्टिविटियां चलदियां ने, बहुत उतरा चढ़ावां दे विच ही लंघ के दर्शकों ये गुरु घर की होंद हुई है। तो आपां इस होंद दे विच देखांगे किन्ना कुछ अज बदलिया है, इसका इतिहास की है, तो अज ये गुरुद्वारा साहब किस मकाम पर है। आप प्रबंधकों नाल गल करांगे और गल करांगे उन्होंने गुरमुख प्यारे जिहड़े ये फाउंडर मैंबर तो लैके अज तक चले आउंदे ने। इस गुरुद्वारा साहब नूं बनाउण लई उन्होंने किन्नियां क घालणा घालियां, किन्ना क उन्होंने दुख सुख दे विच ही लंघना पिया, सारा कुछ ढेर सारियां अज गल्लां उन्हां दे नाल करांगे। तुहानूं ये गुरुद्वारा साहब दे दर्शन करके खुशी होवेगी कि इहो जिहा गुरुद्वारा साहब जिहड़े ने वो इंग्लैंड की धरती ते बहुत ने, पर जिहड़ियां सेवावां ने उन्हां दे विच बड़ा फर्क है। और सेवावां जिहड़ियां सेवावां इस गुरु घर चलदियां ने तुसीं भी अपनाओ। तो आओ आपां इकट्ठे रल के उस अकाल पुरख सतगुरु का शुक्र करिए जिन्हें सानूं सारियां सरदारियां बख्शियां ने। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। दर्शकों, गुरुद्वारा रामगढ़िया साहब विखे डरबी विखे अज साडे नाल गुरुद्वारा साहब के जनरल सैकटरी जिहड़े कि फाउंडर मैंबर तो लैके अज तक जिन्होंने अणथक सेवा की है और अज भी वो निरंतर सेवा करते आए हैं, वो साडे नाल जुड़े ने भाई साहब मोहन सिंह जी मानकू, जिन्होंने असी कुछ सवाल तुहाडे बिहाफ ते अकाल चैनल की टीम के बिहाफ ते सारे दर्शकों के बिहाफ ते पुछांगे। आओ पहले उन्होंने फतेह बुलाइए। मानकू साहब, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। मानकू साहब, बड़ी खुशी हुंदी है जो गुरुद्वारा साहब के दर्शन करते हैं, पर थोड़ा जिहा ये दर्शकों को दसो जिथे जिथे भी दुनिया के कोने कोने से दर्शक तुहानूं अज देख रहे हैं कि इस गुरु घर नूं बनाउण विच इहदा इतिहास जिहड़ा आ वो जदों तो सिरजिया जा रहा, वो किहड़ी डेट सी, किहड़ा महीना सा, किहड़ा साल सा जदों ये गुरु घर होंद च आया? गुरु जी थैंक यू। सब तो पहला मैं सारे दर्शकों गुरु की बख्शी हुई फतेह की सांझ पाना चाहता हाँ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। ये गुरु घर जो है ये 1977 ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਰਾਮਗੜੀਆ ਬੋਰਡ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਈ ਸੀਗੀ ਉਹ 1975 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਸੀਗੀ ਤੇ 77 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੈਂਟ ਜੇਮਸ ਰੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ 35 ਸਾਲ ਉੱਥੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਉਹਨੂੰ ਵਧਾਉਣੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹੀ ਆ कि पैटी रोड पर भी असी कम्यूनिटी सेंटर भी लिया सका, जो थोड़ा याद होगा वो भी इसे करके लिया सका असी कम्यूनिटी सेंटर भी बनावांगे। तो उस तो बाद असी मकान भी कई खरीदे, वो भी थोड़ा पता कि वो इस करके सी कि वो साड़ियाँ गुरुद्वारा के विच लोड़ां पूरियां नसी होनियां। तो आ फिर परमात्मा ने सानू मौका बख्शिया। तो ये भावें महंगा ही आ
ਭਾਵੇਂ ਕੁਛ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਸਾਡੀ ਇਹ 5 ਗੁਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਥਾਂ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕਾਰ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀ। ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਉਹ ਸਿਰਫ 3 ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਆ ਕਿ ਖੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਥਾਂ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਆਪੇ ਜਾਣਾ, ਸਾਡੀ ਉਹ ਹਾਲ ਰਹੀ ਉੱਥੇ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਸਾਡੀ 100 ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਖੜ੍ਹਦੀ ਆ ਸੰਗਤਾਂ ਲਈ। 100 ਗੱਡੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ, ਨਾਲੇ ਰੋਡਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ 100-150 ਗੱਡੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਜਾਵੇ ਸੰਗਤ। ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲਿੰਕ ਹੈ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੱਥੇ ਡਰਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮਗੜੀਆ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਪਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰਾਮਗੜੀਆ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬੋਡੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੀਆਂ ਅਸੀਂ 2 ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਦੀ ਸਾਡੀ ਤਿਆਰੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਾਲ ਮੋਸਟਲੀ ਅਸੀਂ ਲੈਸਟਰ ਵਿਖੇ ਰਾਮਗੜੀਆ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜੀਆ ਡੇ ਹਰ ਸਾਲ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਊਥ ਅਤੇ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੋ ਚੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਭਾਵ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਲੋੜ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਏਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸਾਡੀ ਸਫਲਤਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਆਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਬਣਿਆ, ਬਹੁਤੇ ਸੁਣਾ ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਆ ਵੀ ਪੈਸਾ ਲੱਗਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮਾਨਕੂ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਬਣਾ ਲੈਣੇ ਬੜੇ ਔਖੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਖਾ ਆ। ਪਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਰਵਾਇਤਾਂ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲਦੇ ਰੱਖਣਾ, ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਜਾਂ ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਪੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਕੰਟੈਕਟ ਵੀ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਇਹ ਸੋਸ਼ਲ ਕੰਟੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸਪੋਰਟਸ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਡੀਆਂ ਲੈਂਗੁਏਜ ਕਲਾਸਿਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਆ, ਸਾਡੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਕੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਿਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਆ, ਸਾਡੀ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣੇ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਕੈਂਪ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੈਂਪ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਲਾਸਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਉੱਦਮ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਇਹ ਸੋਸ਼ਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਕੰਟੈਕਟ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਡਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੂੰ ਕਈ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੰਟੈਕਟ ਬਥੇਰੇ ਆ, ਉੱਦਾਂ ਵੀ ਬਥੇਰੇ ਕੰਟੈਕਟ ਹੈਗੇ ਆ। ਹੈ ਜੀ, ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਭਾਵ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਰਹੀ ਸਪੋਰਟ ਸਾਡੀ ਹਾਕੀ ਕਲੱਬ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ, ਉਹਦੇ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਾਸਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਇੱਥੇ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਆ, ਸਰਬ ਰੋਗ ਕਾ ਔਖਦ ਨਾਮ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਅਸੀਂ ਕੈਂਪ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਕੈਂਪ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਮੇਰਾ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਵਨ ਵੇ ਔਰ ਦੀ ਅਦਰ ਫਿਊਚਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਰਹੀ ਗੱਲ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਜੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮਾਈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਕੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਡੋਂਟ ਗੈਟ ਮੀ ਰੌਂਗ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਟੀਸਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਵੀ ਬਣਾਏ ਆ ਕਈ ਰਾਈਟ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੀਆਂ ਬੋਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ 'ਚ ਆ ਜਾਓ। ਹੁਣ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਕਿਹੜੀ ਆ? ਹਰੇਕ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇਹ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਕੋਈ ਵੱਧ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿਆਣਿਆਂ ਤੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਿਆਣੇ ਡਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਨਹੀਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ ਆਵੇ ਵੀ ਨਾ। ਦਰਸ਼ਕੋ, ਮਾਨਕੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਿਆਣਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਸਿਆਣਿਆਂ ਕੋ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਕੋ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਸਿਆਣਿਆਂ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਜੁੜੇ ਨੇ ਮੁਖਤਿਆਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੱਗ ਗਈ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਧਰਿਆ। ਇੱਕ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਅ ਸੀ, ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰੀਝ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਲਈ, ਰੋਟੀ ਰੋਜੀ ਲਈ ਹੱਡ ਭੰਨ ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕਾ ਨਾਲ ਵੀ ਦਿਲ 'ਚੋਂ ਵਿਸਰ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਦਿਨ ਵੀ ਦੇਖੇ ਆ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਸਾ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਗੁਣ ਗਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ
ਔਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੁਰਦਿਆਂ ਅੱਜ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਸਰਦਾਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਠੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਗੱਡੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਮਹਿਲ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਚੰਗੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਬਖਸ਼ੇ ਨੇ। ਆਓ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਮੁਖਤਿਆਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਾਲ ਜੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਨੇ ਰਾਮਗੜੀਆ ਗੁਰੂ ਘਰ ਡਰਬੀ ਦੇ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਲਾਲ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਐਸੇ ਹੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਵੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਰਿਸ਼ਟ ਪੁਸ਼ਟ ਸੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਬੁਢਾਪੇ ਦੇ ਇਸ ਮਕਾਮ 'ਤੇ ਹੋ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਿਤਨੇਮੀ ਐਨੇ ਹੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਉਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਇੱਕ ਆਧਾਰ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ। ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਅੱਜ ਦੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਕਿ ਕੀ ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਫ਼ਰਕ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਫ਼ਰਕ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈਗਾ। ਜਿਸ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੁਛ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਾ ਖਾਣ ਨੂੰ, ਨਾ ਪਹਿਨਣ ਨੂੰ, ਨਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ। ਮਗਰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਕੱਢਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਇਸੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਬਣਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਦਈਏ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤ ਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਯੋਗ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ। ਸੰਗਤ ਬਣੀ ਹੋ, ਸੰਗਤ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਖੋ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਗੁੰਬਦ ਸਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅੱਛੀਆਂ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਗਰ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਜਿਸ ਗੁੰਬਦ ਦਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਉਣਾ ਪਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਰੀ ਪਬਲਿਕ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੋਂ ਮੰਗਵਾਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਮਾਲਕ ਦਾ, ਜਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹ ਹੈਗਾ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਫੈਸਿਲਿਟੀਆਂ ਅਸੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਿਸ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਕੂਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਫਸਟ ਏਡ ਦੀਆਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਾਡੀ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗਲਤੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸੰਗਤ ਦੇ ਅਸੀਂ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਭ ਕੁਛ ਕਰੀਏ, ਔਰ ਸੰਗਤ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸੰਗਤ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਜੋ ਮਾਲਕ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਜੋ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਕਾਮਯਾਬ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸੰਕੋਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਮਣਕੂ ਜੀ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹ ਬਖਸ਼ਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ, ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਥ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਬਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਤਾਲੁਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਪ ਮਾਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹੋ ਹੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਸਾਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਬਖਸ਼ੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਬਖਸ਼ਦਾ ਰਹੇ। ਸੋ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿ ਕੇ ਖੇਵਾਂ ਦਾ ਜਾਚ ਖਿਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦਰਸ਼ਕੋ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਗੱਲ ਲਾਲ ਜੀ ਨੇ ਕਹੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇਕੱਠ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਤਫਾਕ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਨੇ, ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਬਰਕਤਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਂਹ ਫੜਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਆ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਆ। ਮਾਨਕੂ ਸਾਹਿਬ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇਖ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ? ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਲੜ ਫੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡੀ ਗੱਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਜਿੱਥੇ ਚਾਰ ਭਾਂਡੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਖੜਕਦੇ ਹੀ ਆ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਚੱਲਦੀਆਂ ਵੀ ਰਹਿਣੀਆਂ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯੁੱਗ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਔਨ ਦੀ ਹੋਲ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਭਵਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਉੱਜਲ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਇਕੱਲੇ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚਦੇ ਰਹੇ ਖਿੱਚੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਲੇਕਿਨ ਮਿਲਣਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਓ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਸ ਗਾਜੇ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਕਰ ਰਹਿਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਆਓ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਏ। ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ, ਇੱਥੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਮਾਨਕੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬੁੱਕ ਕਰਵਾਈਏ ਤਾਂ ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਈਏ। ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਥਾਂ ਤੇ, ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਗੁਰਮੁਖ ਨਵੇਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਅਗਰ ਆਪ ਜੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਕੇ ਆਪ ਜੀ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਤੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਹੀ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਬੁੱਕ ਕਰਵਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੰਗਰ ਹਾਲ 'ਚ ਔਰ ਕਿਚਨ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਚਨ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸੇਵਾਦਾਰ ਅਣਥੱਕ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੰਗਰ ਅੱਜ ਸੰਡੇ ਹੈਗੇ, ਐਤਵਾਰ ਦੇ ਦਿਨ ਹੈਗੇ, ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਲੰਗਰ ਵਰਤਾਅ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਓ ਇੱਕ ਦੋ ਸੱਜਣਾ, ਇੱਕ ਦੋ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੇਵਾ ਇੱਕ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਮੋਢ ਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਇੱਕ ਦੋ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ ਕਿ ਸੇਵਾ ਕਦ ਤੱਕ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹਨ ਔਰ ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੀਬੀ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਇਹ ਸਨ ਆਪਣੇ ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਦੇ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜੇ ਟੀਵੀ ਆਏ ਹਨ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਅੱਜ ਰੰਗੀਲਾ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸੇਵਾਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਲੰਗਰ 'ਚ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਕੀ ਮਿਲਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦਾ ਮੋਢ ਆ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੇਵਾ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀ ਮਿਲਿਆ ਕਰਕੇ? ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਫਲ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਮਿਲਦਾ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਰੱਖਦਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ। ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਗਾਂ ਤੋਂ ਬਗਾਉਂਦਾ, ਦੁੱਖਾਂ ਦਲਿੱਦਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਉਂਦੀ। 30 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ ਆ। ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਾਬੇ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਹੁਤ ਮਿਲਦੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ। ਆਪ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਆਓ ਵੀਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਭਾਂਡੇ ਧੋ ਕੇ ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੇਵਾ 'ਚੋਂ? 40 ਸਾਲ ਹੋ ਚੱਲੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ 40 ਸਾਲ ਹੋ ਚੱਲੇ ਹੁਣ। ਆਹ ਉਧਰ ਲੱਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਭਾਜੀ ਦੱਸੋ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਕੀ ਮਿਲਿਆ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਫਤਿਹ। ਉਹ ਦਾਤਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਉਹਨੇ ਹੀ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਹੀ ਮੰਗਦੇ ਆ। ਇਹ ਭਾਂਡੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ ਚਾਹੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ, ਉਹ ਜੋ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਵੇ ਉਹ ਹੀ ਲੇਖੇ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭਾਂਡੇ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਜੋ ਮਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋਗੇ ਉਹ ਨਿਸਫਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਤਾਂ ਸੋ ਉਹ ਫਲ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਦਾ। ਬਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੋ ਦਿੱਤਾ ਉਸਨੇ ਹੀ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਹੀ ਆ, ਉਸਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਲੇਕਿਨ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਵੀ ਭਾਗ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਉਹ ਵੀ ਕਿਚਨ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣੀਏ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਰੋਲ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ। ਹੈਲੋ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸਫਲ ਹੈ ਜੇ ਕੋ ਕਰੇ ਚਿਤ ਲਾਏ, ਮਨ ਚਿੰਦਿਆ ਫਲ ਪਾਵਣਾ ਹਉਮੈ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਏ। ਦਾਸ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਹੈਗੀ ਸਾਰੀ ਇੱਥੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਰਲ ਕੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਭਾਵ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿਖੇ
सेवा अणथक सेवा करते हैं। और हम श्योर कि परमात्मा ने सानू बहुत कुछ दिता है, असी परमात्मा के बहुत धन्नवादी हाँ। और परमात्मा की यही अरदास है कि असी आने वाले समय के भी इस तरह गुरु घर की सेवा करते रहिए। वाहिगुरू खालसा वाहिगुरू फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सो लंगर साहब के नाल एक लाइब्रेरी बनाई है गुरु प्रबंधकों ने, और लाइब्रेरी में दर्शन करते क्योंकि इतने सिर्फ बुकों के अलावा एक हिस्ट्री भी बनाई गई है कि जे गुरुद्वारे की हिस्ट्री की सी और कितों बनी सी, और गुरुद्वारा पहला बनया सीगा, और कमेटियां की जो फोटो है वो भी देख सकते कि अपने बजुर्गों को याद रखने लिए लाइया हैं। सो आओ जी लाइब्रेरी दर्शन करिए। वाहेगुरु वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। हुण संगतां नूं दीवान हॉल के दर्शन करा रहे हैं। भाई साहब गुरनिमित सिंह जी रंगीला कीर्तन आरंभ करने वाले हैं। आज उन्होंने दर्शन करिए, कीर्तन सुन के अपने जीवन सफली करिए। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सब छड़ से आड़ पार के पैरे पावे, सब छड़ से आड़ पार के पैरे पावे। मन मेरे करते हैं रो साला करते हैं रो करते हैं रो साला है। आओ सब रसना पवित्र करो, आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। पंचम नानक जी जो 52 शब्द का उच्चारण करते हैं, ते शब्द विच एक ही हुक्म है कि भाई उस गुरु के हुक्म नूं समर्पित हो जाओ। स्टॉप रिबेलिएटिंग एंड जस्ट सरेंडर। मन मेरे, हे मेरे मना, ये जो तू दौड़ रहे हैं, एक घड़ी वास्ते रुक जा। जस्ट calm down, stop running this rat race and just realize what are the things that are important, what are the things that really matter. मन मेरे करते नो साला है। वो जड़ा करण हार अकाल पुरख है जिसने इस पूरे ब्रह्मांड की रचना की थी है, उसकी सिफत सलाह कर, उसके गुण गा। You know, it's almost like when someone helps you in that hour of misery, and सहज सुभाए बंदा gratitude विच आके शुक्राना करता है कि thank you for your help। ते मेरे वर्गा जीव जब शुक्राना करना भुल जाता ना, ते साध संगत जी मेरे वर्गा जीव भी अखिरत कण बन जाता है। एंड जिहड़ा इंसान उस अकाल पुरख का शुक्राना नहीं कर सकता, वो
किसी भी चीज़ किसी भी जीव का शुकराना नहीं कर सकता, because that person is careless. A person like me is careless, who takes everything for granted. And when that happens, साथ संगत जी, फिर जब हथों सब कुछ चला जाता है ना, सब तो ज़्यादा दुखी मेरे वर्गा जीव ही होगा। ताई महाराज कहते हैं जिहड़ा अल्टीमेट ट्रुथ है, जेकर जीव उसनू मन लवे, उसनू एक्सेप्ट कर लवे, तो कभी भी दुखी नहीं होगा, वो सदा सिर्फ सलाह करेगा। भावें उस जीव विच कुकर्म भी क्यों ना होना, ये नहीं कि सिर्फ अकाल पुरख ते थां रमिया होया है, अकाल पुरख ते साडे सारिਆਂ ਦੇ अंदर है। जेकर एक इंसान अल्टीमेट ट्रुथ नो एक्सेप्ट कर लवेगा तो हर एक जीव का शुकराना करेगा, हर एक जीव विच चंगा देखेगा, माड़ा नहीं वेखेगा। हुण तुसी कहोगे कि अल्टीमेट ट्रुथ की है? अल्टीमेट ट्रुथ ये आ कि जब मेरे वर्गा जीव इस संसार विच जन्म लैंदा है, कुछ भी लैके नहीं आया सी, ते जेकर मेरे वर्गा जीव जावेगा, कुछ नाल लैके नहीं जा सकता। I can't take everything with me. Ultimate truth है, what is born, it will be destroyed one day, it will go one day. And जब इस सच नूं असीं मान लईए, अपना लईए, तो महाराज कहते हैं सबे छड़ सियाणपा गुर की पैरी पाहे। मेरे वर्गा जीव जिहड़ा सच तो दूर है, सच नूं मन्निया नहीं, सच नूं एक्सेप्ट नहीं कीता, महाराज कहते हैं ओहो जिहा जीव सियाणपा चतुराइयां विच लग्या रहिंदा है। महाराज कहते हैं कि जेकर लख वारी भी असीं चतुराइयां कर लईए, लखां करोड़ां वार भी असीं सियाणे बन लईए, तो महाराज कहते हैं उसका की मिलेगा? कुछ नहीं मिलने लगा। You won't get anything out of that. So when we know that, why is it that a person like me is holding on to things that will hurt me one day? Now at the end of the day, when I was saying कि surrender करना है, surrender ताई कीता जा सकता है जेकर असीं इस सच नूं मान लईए, ते सब तो कौड़ा सच ही ये है। ते इस सच तो हर एक मनुख नूं डर भी लगता है, पर इस सच तो कदे असीं दूर नहीं हो सकते, भज नहीं सकते, असीं इस नूं नज़रअंदाज नहीं कर सकते। You can't neglect it. And when you realize this truth, तद तुहाडे हिरदे विच निमरता भी आवेगी, तद तुहाडे हिरदे विच वो प्रेम भी पैदा होगा, शुकराना भी पैदा होगा। It all comes down to realization and accepting. जेकर वो चीज़ नहीं, तो जीव सदा कुड़ेगा, सदा परेशान होगा। जेकर उसके हिरदे विच एक्सेप्टेंस आ गई ना, तो साथ संगत जी भावें संसार के किन्ने भी माड़े हालात हो जान, किन्ने भी माड़े हालात हो जान, वो जीवन तद भी उस एक किणके मात्र पदार्थ विच भी खुश रहेगा, एक किणके मात्र विच भी खुश रहेगा। ये सब तो बड़ा खजाना जो धन धन साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज सानू देने की कोशिश कर रहे हैं। अगला शब्द जो दास गायन करन जा रहा है, शब्द बहुत मिठा, बहुत प्यारा, ते हिरदे नूं छूण वाला है। हों बल बल जिन राम कहे। आओ बड़े प्यार दे नाल शब्द का गायन करिए, ते सतगुरां दे उपदेश दे नाल जुड़िए, ते जानिए कि महाराज की हुक्म देंदे हैं। हों बल बल जिन राम कहे,
राम कहे हो बल बल जन राम कहे। एक बारी दास बेनती करेगा कि बिना तबले तो इस पावन पंक्ति का असी सारे ने गायन करना है, कोई भी रसना वांझी ना रहे। जस्ट लाइक लास्ट इवनिंग असी बेनती की सी, sing with your heart, sing with all of that realization that you have, that little experience of Akal Purkh that you hold in your heart that brought you here, you know। जिस तरह से कल भी विचार किया सीगा, जेकर आज संगत मिल गई, then believe that your journey to walk on this path of spirituality has begun। पता नहीं कि कद असी पड़ाव ते पहुंचांगे, पता नहीं कद पहुंचांगे, कद मेल होवेगा, किवें मेल होवेगा, किस दे राही मेल होवेगा, but at least we have begun our journey। and जेकर सुचज्जे ढंग दे नाल इस मार्ग ते तुरना है, एंड जेकर असी वध तो वध लाहा प्राप्त करना चाहते हैं तो सानू एक परिवार की तरह एक रूप होकर आप कीर्तन गायन करना पवेगा। संगत विच आने का मतलब ही है, मेरे वर्गा जीव रोज संगत विच आके विचार सुन लेता है, कीर्तन सुन लेता है, पर जब तक मैं खुद प्रैक्टिकली इंडल्ज नहीं होवांगा, सुचज्जे ढंग दे नाल पूरे संपूर्ण तौर पे इंडल्ज नहीं होवांगा, तब तक वो लाहा भी नहीं ले सकांगा। हुण सारे बिजनेसमैन हो, सर्विस फॉर पीपल हो, यू मेक श्योर कि तुहानू वध तो वध प्रॉफिट होवे, वध तो वध प्रॉफिट होवे। क्यों ना जब असी संगत विच आइए, संगत विच आके भी मन की यह भावना हो कि असी वध तो वध लाहा लईए, क्योंकि गुरु ये नहीं वेखता कि कौन अमीर है कौन गरीब है, गुरु देखता है कि हिरदे विच सिख दे कितना प्यार है। तुहानू दस्सण की लोड़ नहीं कि तुसी गुरु दे नाल कितना प्यार करते हो, यू डोंट हैव टू टेल हिम, ही नोज इट ऑलरेडी। बट कीर्तन इज दैट वन सोर्स जिस दे राही तुसी अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर सकते हो। क्योंकि मेरे वर्गे जीव को पता नहीं कि उसकी सिफत सलाह मैं किवें करा, क्योंकि जब मैं नॉर्मल सेंटेंस भी बोलांगा ना, उस दे विच हौमे आ जाएगी, उस विच ईर्खा आ जाएगी, उस विच हंकार आ जाएगा, ते जिहड़ा शब्द मैं अपनी रसना तो जपदा वां वो भी अपवित्र है। ते ये सोचण वाली गल है कि जेकर असी बाणी दा गायन अपनी रसना दे नाल गायन कर रहे हैं तो सोचो किन्ने वड्डे भाग ने कि सानू भी ये मौका मिल गया। सो दास बेनती करेगा कि ना अज एक परिवार की तरह असी इस पंक्ति का गायन करिए तो कोई भी रसना बांझी न रहे। हो बल बल जन राम कहे जपो जे, हो बल बल जन राम कहे वाजिवा, हो बल बल जन राम कहे, 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 साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जो कि एक जहाज है, जिसने उसने सवारी कर ली उसका पार उतारा है, पर जेकर मेरे वर्गा जीव इस मार्ग ते वो वेख के तुरदा है कि भाई एक लोकां दा झुंड है, you know, there's a big number of people and they're walking on a path
ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਣਾ ਵਾ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਜੇਕਰ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਭਾਈ ਮੇਰਾ ਵੀ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਤੁਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਵਾ, ਮਗਰ ਤੁਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਵਾ। ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਪੁੱਠੇ ਰਹੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਭ ਸਿੱਧਾ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਜੋ ਇੱਕ ਇਕੱਲਾ ਹੈ ਜੋ ਪੁੱਠੇ ਰਹੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਇੱਕਦਮ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ ਵਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਰੇ ਸਿੱਧਾ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਉਹ ਆਕਾਸ਼ ਵੱਲ ਵੀ ਵੇਖ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਛਡਾ ਕੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਗਰ ਤੁਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਵਾ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਦ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਅਵਸਥਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਜੀਵ ਵਿੱਚ ਨਾ ਡੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਨਾ ਕਨਸੈਂਟਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਨਾ ਫੋਕਸ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਜੀਵ ਡੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਔਰ ਗੁਰਧਾਮਾਂ 'ਚ ਮੋਹ ਮੁਸੀਬਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਹੁਣ ਸਿਆਣੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸੰਗਤੀ ਜੋ ਸੋਟੀ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਦੇ ਹਨ, ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹਨੀਆਂ ਔਖੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਲੰਗਰ ਹਾਲ 'ਚ ਜਾਂ ਉੱਪਰ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ 'ਚ ਜਾਣ ਲਈ। ਔਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਲਿਫਟ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਲਿਫਟ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਪਰ 1 ਮੰਜ਼ਿਲ 2 ਮੰਜ਼ਿਲ ਜਿੰਨੀ ਦੂਰ ਜਾਣਾ ਹੋ ਸੰਗਤ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨਿਆਣੇ ਸਿਆਣੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਰਨ ਤੋਂ ਔਖੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਰੇਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਗੁਰਧਾਮ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਝੂਲਤੇ ਰਹੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮਹਾਰਾਜ ਕੇ। ਜਿੱਥੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਜੋ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੂਰੋਂ ਲੋਕ ਦੇਖ ਕੇ ਪਛਾਣ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਹੈ ਗੁੰਮਟ। ਔਰ ਸੁਨਹਿਰੀ ਰੰਗ ਦਾ, ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਰੰਗ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਗੁੰਮਟ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਤੋਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਉਹ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਵੀ ਗੁੰਮਟ ਲੱਗਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਇਆ ਬਣ ਕੇ, ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਔਰ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉੱਪਰ ਲਾਇਆ। ਆਓ ਜੀ ਗੁੰਮਟ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀਏ। ਆਓ ਜੀ, ਲਾਓ ਜੀ। ਹੋਰ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ ਜੋ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੈਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਾਅਦ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਕੱਤਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਰ ਪਾਰਕ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਕਿ 60 70 80 ਗੱਡੀਆਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਹਾਲੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਕਿ ਕੱਚੀ ਪੱਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਸੇਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਪਿੱਛੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹਾਲੇ ਜਾੜੇ ਪਿਆ ਕਹਿ ਲਓ, ਹਾਲੇ ਘਾਹ ਲੱਗਾ ਆ। ਔਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗਾਰਡਨ ਕਹਿ ਲਓ, ਇੱਕ ਬਗੀਚਾ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਲੰਗਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਜਿੱਦਾਂ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਔਰ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਦੀ ਜੋ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਹਾਲੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਬਾਹਰ ਦੇ ਕੰਮ। ਔਰ ਉਮੀਦ ਹੈਗੀ ਕਿ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਔਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜੋ ਇਹ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕੰਮ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ, ਉਹ ਵੀ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਡਰ ਵੀ ਰਾਮਗੜੀਆ ਸਭਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ
ਔਰ ਹੋਰ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ੋਕੇਸ, ਇੱਕ ਹਾਈਲਾਈਟਸ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੱਸਣੀ ਹੋਵੇ, ਜ਼ਰੂਰ ਕਾਲ ਚੰਦ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਨੰਬਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ 'ਤੇ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦੀ ਬਣਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।